When Peter spirit or nice combination, human occipital cordi is unique body structure, connecting the cranium with vertebral column. In mammals, two condyles present. Reptiles and birds are one condyle present. And from the here, occipital condyle forms the joints with that atlas occipital joint. There are three movements in it. Is occurs flexion, extension, and lateral flexion. And this movement permits the free movement of the head on the knee. And here, flexion and rotation is limited by the alar ligament. This alar ligament is attached with the medial part of the occipital condyle with the bends of the axis. This separates the foramen magnum into anterior compartment and posterior compartment. This alar ligament limits the movement of the flexion and rotation. And আমার ক্রেনিও ভার্টিবাল জাংশনে এনি টিউমার হলে এখানে অ্যানাটমিক্যাল কমপ্লেক্স অ্যানাটমিক্যাল রিলেশনের জন্য আমাদের সার্জনরা পোস্টেরিয়র কন্ডাইলার অ্যাপ্রোচে অপারেশন করে থাকে। সেই অপারেশনটা সাধারণত পোস্টেরিয়র foramen magnum এনি টিউমার বা ক্রেনিও ভার্টিবাল জাংশনে এনি টিউমার অথবা ক্লিভাস বা পোস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল কোষাতে টিউমার হলে এখানে অ্যানাটমিক্যাল কমপ্লেক্স অ্যানাটমিক্যাল রিলেশনের জন্য মরফোমেট্রিক স্টাডি অফ দ্য অক্সিপিটাল কন্ডাইলটা খুবই নেসেসারি। সেজন্য সার্জনরা সাধারণত ট্রান্সকন্ডাইলার অ্যাপ্রোচে সাধারণত অপারেশনটা করে থাকে। অল্টারনেটিভ ওয়ে now floor is open for any questions or query or comments. I would like to offer my thanks and gratitude to the department for picking up a nice subject for discussion, and it was discussed very nicely. Many times some of our colleagues raised the objection that the slide preparations are not up to the mark. But today, what we have seen, the preparation of the slides were very good. 6 or 7 lines were there and they were very nicely composed. So, indicating that the speaker has taken much troubles to prepare these slides. So, she deserves a good clap for her preparation. Secondly, the presentation. It was presented very nicely, without any hesitation, without any repetitions, and everything was up to the mark. Now, few queries. As you all know that the condylar foramen was there. Yes, sir. Both side, one side absent. Yes, sir. What is the significance of it, and what are the structure passes through it? Why it is important? Number one. Number two, atlanto-occipital joint. Obviously, it is a very unique joint. আমার খুব অবাক লাগে যখন অবস পিপুলরা বাচ্চাটাকে বের করে এইভাবে ধরে নিয়ে প্রথম আমার মনে হতো এটা বোধহয় খুলে যাবে, কিছুই হয় না। এই সম্পর্কে অ্যাটলান্টো-অক্সিপিটাল জয়েন্ট সম্পর্কে যে এত স্ট্যাবিলিটি, এত স্ট্রেংথ একদম জীবনের শুরু থেকেই, এটা কিভাবে হয়, এই দুটো পয়েন্ট। আর থার্ড পয়েন্ট যেটা আমি জানতে চাচ্ছি, এটা আমাদের নিউরোসার্জন নাই, তবু এই দিক দিয়ে আমরা আদার দ্যান টিউমার্স আর কি অ্যাপ্রোচ করতে পারি? Condylar canal
দিয়ে ইনিশিয়ালি ভেইনটা পাস করে। এটা সাধারণত তৈরি হয় posterior after ring of the atlas mass of atlas যেটা আছে সেই atlasের posterior after ringটা কন্টিনিউ ফুল এক্সটেনশনের জন্য সময় যখন ফিকশন হয় তখন এই কন্ডাইলটা এটা সামটাইমস প্রেজেন্ট থাকে সামটাইমস অ্যাবসেন্ট থাকে। আবার এই দিক দিয়ে পাস করে ইনসারি ভেইনটা সাবঅক্সিপিটাল ভেইনগুলোতে ইন্টারপিনিয়াল সাইনাসগুলোতে কানেক্ট করে। প্রথমে এখানে কন্ডাইলার ফোসাটা হচ্ছে, পোস্টেরিয়র একটা ফোসা হচ্ছে due to lodgement of the bony part on that fossa during full extension. When the fossa is more flattened or more thinner and the condylar canal is present, may be present there, and when it is present, the initiatory vein may pass through this. জয়েন্ট সম্পর্কে একটু বলো তো। আরেকটা কোশ্চেন, স্টেবিলিটি। Occipital condyle articulates with the square mass of the atlas. আর এখানে লিগামেন্টটা থাকে anterior atlanto-occipital membrane-টা ক্যাপসুলটা অ্যাটাচ থাকে, ক্যাপসুলটা কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য anterior atlanto-occipital membrane and posterior atlanto-occipital membrane-টা posteriorly ক্যাপসুলের সাথে অ্যাটাচ হয়ে যায়। আর এখানে এমনি আলাদা ওইরকম কোনো লিগামেন্ট নাই ছাড়া। এই যে যখন বাচ্চাটাকে বের করা হয় একদম ভাবে ওই জায়গাটায় কি মানে স্ট্রেংথটা কিভাবে মেইনটেইন হয়, যে এটা কিন্তু এখানে স্টার্ট হয়ে যে মেইনলি ওখানে লিগামেন্ট আছে, ডেন্সটা যখন ইয়ার সাথে অ্যাটলাসের সাথে আর্টিকুলেট করে ওখানে এলার লিগামেন্ট একটা ইম্পর্টেন্ট। এলার লিগামেন্টটা মিডিয়াল অক্সিপিটাল কন্ডাইল থেকে ডেন্সের সাথে অ্যাটাচ করে রাখে, এটাও ধরে রাখে, এটা স্ট্রং লিগামেন্ট। না, আমি কেন প্রশ্নটা করতেছি যে আমরা অন্যান্য জায়গায় যদি দেখি যেমন শোল্ডার জয়েন্ট, এগুলোতে যদি একটু টান লাগে ডিসলোকেশন হয়ে যায় অথবা ফ্র্যাকচার হয়ে যায় বা কিছু হয়ে যায়, এই একটা জয়েন্ট জন্ম থেকেই এতটা শক্তি নিয়ে এসে কি করে এলো? এটা কি অলমাইটি ওইভাবে তৈরি করে দিচ্ছে যে হ্যাঁ এইভাবে টেনে টুনে বার করলেও কিছু হবে না? এটা একটা হতে পারে যে এটা আমাদের সার্ভাইভালের জন্য একটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু। আর অ্যানাটমিক্যালি কিছু আছে কিনা? মিলির কাছে একটা ছোট্ট প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে যে আমরা যে ডিসকাশনে দেখলাম অন্যান্যদের সঙ্গে কিছু কিছু ডিফারেন্স আছে, এটা কি প্রসিডিউরাল ডিফারেন্সের জন্য নাকি পপুলেশনের কোনো ব্যাসকম আছে? রেশিয়াল ডিফারেন্স হতে পারে। মোস্ট অফ দি research done in India and some from Nigeria, Bulgaria, these areas. So Indian study actually matches with this study. জিজ্ঞেস করতেছি যে নাইজেরিয়াতে মাথাগুলো বড় বড়, ওদের স্কাল বড় বড়, ইনসাইড ব্রেন কি আছে জানি না, কিন্তু মাথাগুলো বড় বড়। আবার ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে আমাদের একটা সিমিলারিটি আছে, কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে কিছু কিছু জায়গায় এটা ডিফারেন্স আসছে। তুমি অবশ্য বলছো যে লিমিটেশনস আছে, এইজটা তুমি জানো না। জি স্যার, স্কেল এইজগুলো জানো না। স্যার আমার কালেক্টেড বোনস গুলো ছিল সবই ড্রাই বোনস। যদি আমরা মানে আরো মানে ক্যারিপার থেকে কালেক্ট করতে পারতাম তাহলে হয়তো আরো অন্যরকম হতো। আরেকটা জিনিস যেটা সেটা হচ্ছে যে তোমাদের পপুলেশন কত ছিল স্যার? 100 তো 100টার মধ্যে তো এভারেজ করতে গেলে আমরা মোটামুটি ভাবে সিমিলার পাওয়ার পাবো। ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মানুষের মাথার যদি স্ক্যাল্প গুলো আমরা অ্যানালাইসিস করি, এই জায়গায় দেখলাম কিছু কিছু জায়গায় ডিফারেন্স আছে। এই ডিফারেন্স গুলো কেন হচ্ছে? এটা কি প্রসিডিউরাল ডিফারেন্স নাকি অন্য কোনো কারণে? সেটা প্রসিডিউরের জন্য হতে পারে। আর ওদের যে স্টাডিগুলো, ওরা ক্যাডিভার থেকে কিছু কিছু স্টাডি আছে যাদের পপুলেশন খুব কম, 25-30 এরকম, যার জন্য ওখানেও কিছু ভ্যারিয়েশন এভাবে হতে পারে। থ্যাংক ইউ স্যারের এই প্রশ্ন নিয়ে আরো আলোচনা হবে ইনশাল্লাহ। তার আগে আমি একটু কমেন্ট করতে চাই প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে। স্যারে বলছেন সুন্দর, আজকের প্রেজেন্টেশন রিয়েলি খুবই সুন্দর হয়েছে। একদম যিনি প্রেজেন্ট করছে সে সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে এবং কন্টেন্টটা তার খুব সুন্দর। তো আমরা সবসময়
যারা নতুন আসতেছি তাদেরও একটু জানারও দরকার আছে যে আমরা যেখানে আসি এটা একাডেমিক ইনস্টিটিউশন, এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। আমরা কিভাবে প্রেজেন্ট করি, কিভাবে এই সভাপতির রোল কি, তারপরে প্রেজেন্টারের রোল কি, আমরা যারা অডিয়েন্স তাদের রোল কি, এরকম আর কি। এখন এটা কি হবে যে প্রথম একজন ইন্ট্রোডাকশন দিবে, ওই ডিপার্টমেন্টের একজন ইন্ট্রোডাকশন দিবে এই সেমিনার সম্পর্কে, কে সভাপতি হবে, কে প্রেজেন্টার, তারপর সভাপতি আসবে, সভাপতি কিছু ইন্ট্রোডাকশন দিবে, তার অবজেক্টিভ কি আজকের এই সেমিনারে, এবং আজকে সেমিনার কে প্রেজেন্ট করবে তার শর্ট বায়োগ্রাফি, একাডেমিক বায়োগ্রাফি শর্ট, MBBS পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিগ্রি, এখন সে কোন পজিশনে আছে। তারপরে সে তাকে রিকোয়েস্ট করবে প্রেজেন্ট করার জন্য, সে প্রেজেন্ট করবে। প্রেজেন্ট করার পরে আমরা যারা অডিয়েন্স আছি তারা বসবো, তারপরে অপেক্ষা করবো সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট কি বলেন আর কি এই সম্পর্কে। তারপরে ডিসকাশন শুরু হবে। ডিসকাশন শুরু হবে সবাইকে ফ্লোর দেওয়ার জন্য, যে সবাই যেন বলতে পারে যে টাইমলি প্রথম জুনিয়র দিয়ে শুরু হবে, তারপর আস্তে আস্তে সিনিয়র থেকে, তো এইভাবে একসময় শেষ হবে। সবাইকে ধন্যবাদ। আজকের এই প্রেজেন্টেশনটা খুবই সুন্দর হয়েছে, আমি তাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। এবং আমার ওই দিন আরও বেশি ভালো লাগে যখন আমার কোনো একজন প্রাক্তন স্টুডেন্ট এরকম সুন্দর প্রেজেন্ট করে। সে 39 বেসের স্টুডেন্ট ছিল, আমার এই সময় স্টুডেন্ট ছিল। আমি লক্ষ্য করছি যে আমার যখন স্টুডেন্টরা যখন এখানে প্রেজেন্ট করে তখন আমার বেশি ভালো লাগে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যারের যে প্রশ্নটা ছিল যে ওই জায়গাটা কেন এত স্টেবল, আমি মনে হয় কন্ট্রিবিউট করতে পারি। ফ্রম দ্য অ্যানাটমি এবং অর্থোপেডিক্স এন্ড রিউমাটোলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দিস প্লেস ইজ ভেরি কমপ্লিকেটেড। There are a lot of issues, mostly out from the brain, and also in medicine we are always threatened bolte pari during CSF collection, the coning of the cerebellum and coning of the midbrain or pons, and if it is pressed, the patient may die with respiratory arrest or cardiac arrest. And this pressing is done by the tip of the odontoid process. What is odontoid process? It is the vertical process, tough process from the second cervical vertebra. And the peculiarity from the other vertebra is one is ring-like, another is semi-ring-like, and there is a upward projection like a horn of the hippopotamus or hippos, like গন্ডারের হর্নের মতো একটা হর্ন। সো কোয়াইট কমপ্লেক্স একটা ইস্যু। এবং আদার আর্টিকুলেশনস যেভাবে হয় সেখানে আর্টিকুলেশনস গুলো সেভাবে না, বিকজ অডন্টাল প্রসেস ইজ আ ফ্রি প্রসেস। So and this odontoid process is very much responsible for the stability of all the joints. How it is maintained? There is a transverse process from the odontoid process je atlasের গ্রুভে থাকে, there is a transverse ligament, very tough ligament is covering this, and that's why the heavy brain when tilted downward it is not torn out or not break out, not fall out. This is one of the most important thing. How do I know that? Because in rheumatoid arthritis there is a most important complication of this ligamentum tear or ligamentous actually injury by the immunological process. That's why this transverse ligament, ligamentar নামটা কি জানেন আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি। Yes, হ্যাঁ। তো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট এটা এরকম অনেকগুলো ট্রান্সভার্স লিগামেন্ট আমাদের বডিতে আছে। So it is one of the toughest ligament, like other tendons, Achilles tendon, patellar tendon and quadriceps tendon and ligaments in the hip joint, এগুলো খুবই টাফেস্ট লিগামেন্ট। সো এই লিগামেন্টটা যখন উইক হয়ে যায় in case of rheumatoid arthritis, there is a compression of the cervical cord, and this rheumatoid arthritis patient may present to us with quadriplegia.
And also in the spondyloarthritis, in seronegative arthritis, cervical joint is affected. সেখানেও সমস্যা হয়। And also from the degenerative point of view, this ligament and bones may be affected with osteophytes and other things. So probably the arrangement of the bones, how the plate-like sitting of the skull with the condyles in the atlas, and atlas is prevented from slippage by the odontoid process and the transverse ligament. It's the most important thing probably for the stability of the joint. Gala ligament. And rheumatology আমাদের এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই লিগামেন্টস গুলো স্টিফ হয়ে যায়, অনেক সময় ক্যালসিফাইড হয়ে যায়, ওসিফিকেশন হয়ে যায়, যার ফলে দেখা যায় যে ব্যান্ড অফ দ্য সার্ভাইকাল স্পাইন কুড নট মেইনটেইন, মাথাটা এরকম হয়ে যায়। So that there are a lot of neurological problems may arise in spondyloarthritis. So আমি আমার অ্যানাউন্সমেন্টটা দিয়ে দিচ্ছি আর যদি ওটা না হয়। আচ্ছা বলুন। ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যানাটমি স্যার যে কোশ্চেনটা করছিল আমি আসলে নিউরোসার্জন না, তারপরে যেটা আসলে পোস্টের প্রস্তুত দেয়া এন্ডোস্কোপিক সার্জারি এখন করা হয়। আগে তো ওপেন সার্জারি বেশি হতো, তো ওপেন সার্জারি করার জন্য এখানে অনেক সুসার আছে, সুসারগুলোতে আমরা ওপেন সার্জারি করতে পারি, বারবার করতে পারি, কিন্তু নিচের দিকে সার্জারি করতে গেলে উপর থেকে আসাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। এই জন্য এখন ছোট ছোট ডিভাইস আছে, ডিভাইস দিয়ে এন্ডোস্কোপিক্যালি সার্জারি সাবডুরাল হেমাটোমাগুলো রিমুভ করা যেতে পারে, ওখানে যদি কোনো টিউমার থাকে রিমুভ করা যেতে পারে, ইভেন ইন্ট্রাসেরিব্রাল লেশনগুলো নিচের দিকে যেগুলো আছে সেগুলো এন্ডোস্কোপিক্যালি করা যায় থ্রু দিস অ্যাপ্রোচ। থ্যাংক ইউ স্যার। এখন কিন্তু পয়েন্ট অফ কেয়ার সাপোর্ট অ্যান্ড মিনিমালি ইনভেসিভ ম্যানেজমেন্ট ইন্টারভেনশন এগুলো কিন্তু খুবই ফোকাল পয়েন্ট। আমাদের টুডে আর টুমরো এগুলো ডেভেলপ করতে হবে, আদারওয়াইজ উই কুড নট বি সার্ভাইভড। For presenting a nice seminar, scientific seminar. From my previous knowledge, I know that the transverse ligament, which prevents the dens to go backwards. During the time of hanging, this ligament torn and the dens enter into the spinal cord, and the person died. My question is to Dr. Billy. You are comparing between the hypoglossal canal and the condyle, and maximum canal is present in the middle third. Middle third. So, what is the benefit of knowing this for surgical approach, or any anatomical abnormalities can develop if it is goes to the middle third or go through the anterior third? Thank you, sir. Developmental abnormalities will occur, or a surgical benefit, which is the most appropriate needed for this, knowing this thing. Actually, this is important relation. In relation, it is the hypoglossal canal traverses the occipital condyle. So when we resect, we want to resect the condyle or part of condyle. How much? Yes. During operation, how much to remove and how much to leave here. That is an important issue. That's why we have to know this relation. And hypoglossal canal itself passing the 12th cranial nerve, that is important nerve in our body. So during condylectomy or resecting the condyle or transcondylar approach, there may be injury to the hypoglossal canal. So it is very important where to resect or where to cut the condyle. And so this is surgical point Surgical of view. point. But in anatomical point of view, any compression of the hypoglossal nerve occur if it is passes to the through the anterior third or middle third. Any compression or more compression? It may be. Actually, it is very close to the foramen magnum also, and there are so many structures passed through the foramen magnum, and there may be some pathology through the foramen magnum also. In that case, there may be some pathology or sign symptoms related to hypoglossal nerve. Okay, thank you. Thank you, sir. Thanks to all for questions sharing and active participation.